ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛି ବସୁଛି ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କଲେ ଆଜି ମଲା ପରେ କଣ ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏତିକି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିମାଂଶୁ ସାଗରକୁ ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଜଣେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲ ତାର ଯେତିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲ ଆଜି ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ପଛରେ ଏତେ ରାଜନୀତି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲା ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ କିଛି କଳାକାର ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା एकथा किए कहू न कहू कि मु कहबी किंतु से चलीगला ता पछरे जो आलिगेसन लगौछन सेटा ठीक नुहे माँ आलिगेसन देला जे नाई मो पुओर मरिया पछरे अमुक दायी समुक दायी अलग प्रकार कथा कहला सेटा ठीक अच्छे कहीं सी जेहेतु माँ मार मन संभाळिबनी से कहे किंतु हिमांशु सागर तो गोटे छोट पिला नथिले ना जदि तांकर स्वास्थ्यगत समस्या किछि थेले से तो रोजगार करथिले से निजे भी समाधान करि पारथांते से तो क्या डिपेंड कर पारे मैनेजर बा जो मैंने पाखे थे सी हिमांशु सागर अंडर में रोते ना हिमांशु सागर से अंडर में रखते मो प्रथम क्वेश्चन द्वितीय जिनस हूँ हिमांशु सागर मरीगला राजनीति करने कौन दरकार मु देखिला किछिटा चैनल बा किछिटा मीडिया रे समाने कहउचंदी जे हिमांशु सागर या कला ता स्त्री पे मला किए कहूँ माने आमर मैनेजर पे मला किए कहूँ सी अमुक गोटे गीतिकार थिला गोटे झीटे तापे मला कि चौधरी गोटे अच्छी तापे मला किंतु ता पूर्व तो कहीं सेमती किसी गोटे एलिगेशन आसी नाला ता पूर्व गोटे एलिगेशन थिला ता फैमिली डिस्टर्बेंस थिला फैमिली कहार डिस्टर्बेंस नहीं समस्त डिस्टर्बेंस अच्छी आपण फैमिली डिस्टर्बेंस अच्छी मो फैमिली डिस्टर्बेंस अच्छी डिस्टर्बेंस टाउ नहीं से मला पर ये सब आलोचनाटा ठीक नुहे जितेबाला सारा ओडिशा रे ओडिया इंडस्ट्री की भल भल गीत जो गाउथिबा हिमांशु सागर जे कि प्रतिटी ओडियार हृदय भी अच्छी ख्रीस्टियान हेले भी प्रतिटी ओडियार हृदय अच्छी कहीं ना सी ख्रीस्टियान परंपरा चलुले भी प्रति ओडिया सहित ओडिया भाई सहित मिलूला बा ओडिया भाई सहित मिसी रोला से तो केवे मु अनुभव करूनी आज भी मत लगुनि जे नाई हिमांशु सागर ना आम गहन में मत लगुच एमती हिमांशु सागर आम पाखे सब अच्छा सब रे किंतु ताकू नहीं राजनीति करने बंद करूँ प्रकृत स्वास्थ्य अवस्था यदि खराब थिला आउ से जाइए आडमिट होते मनीष जीवन कई कहींपर आज जीवन काली की नहीं गोटे मिनिट रे लोक जीवन चली जाऊँगी कहार कौन हम भीतर कथा किए कह रखे हरि तो मारे किए आ मारे हरि तो रखे किए दीटा शब्द अच्छी यहीटा कहीं भी दुनिया रे काटी पारे कि काटी ना से दृष्टि आम ग्रहण करनवा जे तांकर आकस्मिक मृत्यु है कि पछरे कार हाथ अच्छी ए कथा को मुझे ग्रहण करूना हुए तो माँ हिसाब से कही पारती कहीं जेहेतु सी जड़े मैनेजर को कही दोषारोप कर दोषारोप कर स्वास्थ्य अवस्था खराब थिला ठीक अच्छे आगुरी खराब थिला जदि जानी पारिथांते हिमांशु सागर निजे ट्रिटमेंट हो पारिथांते पैसार अभाव थिला कि माँ जानी स्वास्थ्य अवस्था खराब बोली जदि जानी था पुओ को ब्रेक कर भी मेडिकल नहीं था ट्रिटमेंट कर पारिथांते कले कौन ना यहाँ हूँ गोटे आकस्मिक मृत्यु हठात केतबेले क्या जीवन में कौन घटो कहीं कहींपर यही किसी दिन पूर्व आमर जे सिंगर थे ना कौन मोर मन पड़ूनी अभिजीत मजुमदार तांकर भी स्वास्थ्य अवस्था एमती थिला किंतु ईश्वर तांको रक्षा कले शुणु ईश्वर होउछन्ति बड़ लोक जगन्नाथ होउछन्ति बड़ लोक क्या केतबेले नियंती क्या केतबेले मारती क्या केतबेले तारती कहीं जानी नांती सेतिपई आजिका डेट रे मो कहवा कथा ए मृत्यु होउछि चिरंतन सत्य जन्म मिथ्या होई पारे किंतु मृत्यु होउछि चिरंतन सत्य ताकू आम ग्रहण करने उचित किंतु गोटे सुंदर कंठशिल्पी को आम बदनाम करंतु नहीं मोर सब गणमाध्यम को अनुरोध सुंदर कंठशिल्पी बदनाम करंतु नहीं जहाँ ईश्वर अवदान आउ जो मैंने कहते ना पछरे एम लगे षड्यंत्र करले मारदे कहीं मारे कौन अभाव थिला सी कौन रोजगार कर कौन असुविधा थिला अरे स्वामी स्त्री दी जन पिलाटिया माटीए एतिक तो माँ भी कहते जो कहला नहीं मारदे माँ मन के संभाली हे कि से कहीदे ना सेमती किसी ना जदि माँ जानी किसी दिन पूर्व असुस्थ थे माँ कहीं चुप होते कहीं किसी ट्रिटमेंट करूँ कहीं किसी बुझु ना तापर कहूँ हिमांशु सागर कौन छोट पिला कि हिमांशु सागर छोट पिला कि से तो रोजगार करते ना राति गले 10-20,000 50,000 40,000 लक्षे कौटू कौन आनुला आम जानी फिर भी कहूँ रोजगार भी कम नाला
ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ କ'ଣ ନିଜେ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତେ କି? ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ସେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥାଟା ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୁଝନ୍ତି କି କୋଉଠୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ, କୋଉଠୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବ ବୋଲି? ବୁଝିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ବା ଆଣନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ଅମୁକ 12 ତାରିଖରେ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, 12 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ମାନେ ନିବୃତ୍ତି ରଖିଲେନି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତଃ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇଛି ସେମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନିଛନ୍ତି ନା ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଦେବା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନେଇ କରେଇଦେଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଆଣିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଆଣି ଆଡମିଟ୍ କଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଯଥା ଆଲୋଚନା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କାମନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କେତେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଟିଆରପି ବଢେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ, ଯୋଉ କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ନାହିଁ କି ଘର ବାଡି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ଗାଇବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଯଦି ଫର୍ ନାଇଟ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ରୋଜଗାର କରେ, ତାହେଲେ ମାସିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାସକ 30 ଦିନ ତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନଥିବ। ଡେଲି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯଦି 5,000 50,000 ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 15 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। 15 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥିବେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ, ଆଜି ସେ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଥିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଚଳିବେ, ସେମିତି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ତ। ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅକୁ ଇଠେଇ ନ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଚାରିକି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଥା। କାହିଁ ମା ଆଜି ପଚାରିଲେ? ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ରାତିକି 50,000 କି ଦିନକୁ 50,000 ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ, ପଇସା କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରି ପାରିଲେନି? ଆଜି ମଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁକି? ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଝିଅ କଥା ଯୋଉ ମା ଉଠଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଉଠଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ମା ଦେଇ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କଲେ? ଆଜି ମଲା ପରେ କ'ଣ ଏ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି? ନା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ତାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ବା ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ଚାଲିଯିବା ଆମକୁ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ ଦୁର୍ନାମ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମା ହିସାବରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଝିଅ ଆସୁଥିଲା ବା କିଏ ଆସୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ବସୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନଥିଲା କି? ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବେ ନା? ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲାଣି। କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି? ୟାର ତଦନ୍ତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଥାନାରେ? ଆଉ ତଦନ୍ତ ହେବ କେମିତି? କାଇଁ ମା ଯାଇ କୋଉଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଷ୍ଟେଜରେ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ମା କୋଉଦିନ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ତ ସେଥିରେ ପୁଅ କୋଉଦିନ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆଜି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ, ତଦନ୍ତ କାହାକୁ ନେଇକି ହବ? ଆସାମୀ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତଦନ୍ତ କାହାକୁ ନେଇକି ହବ? ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁନି, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୃପାରୁ ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ଅଛି
ତାକୁ ଉପରକୁ ଉପରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୀତ ସେ ଗାଇଥିଲା ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେଟା ହଉଛି ବାପାର ଗୀତ। ବାପା ବାପା ମୋ ବାପା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି। ଆଉ ଦୁନିଆର ଯଦି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା ହେଲେ କଣ ହବ? ମା ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରେ, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇ ପାରେ। ଆଉ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ପିଲାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଥାଏ, ବାପାକୁ ନ ଦେଖା ହେଲେ ବି ସେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ପିଲାକୁ ବୁଲଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଠୁ ବାପ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଡମି ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ଗାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୀତର ଲାଇନ ହେଲା ଯେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ମା ପାଇଁ ସେ ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ନିଜେ ସେ କାମ ଯିଏ ଆମର ଗୀତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତର ଫାଇନାଲ ରେକର୍ଡ ହେଇନି। ଆମେ ସତ୍ୟଭାଇ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲି, ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ ବୋଧେ ହ୍ୟୁମାନ ନିଜେ ଏଇ ଗୀତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ବୋଧେ ଏଇ ଗୀତଟା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ଘଣ୍ଟି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଘଣ୍ଟି, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ସେଇଟା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ବାଜିଯାଏ। ମତେ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟୁମାନ ବୋଧେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରୋଗ ବିଷୟରେ ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ମୋର ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ଯୋଉଟା କି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କଣ୍ଠର ଟିକେ ଗାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଦେହ ଖରାପ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଜାଣିବା କଲେ ଯେ ମୋ କଣ୍ଠ ଟିକେ ଇଏ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ ପଡିଥିଲେ। ଯେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟେନସନ ଥିଲେ କଣ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ନା। ଅପରେସନ କଲା ପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟନସିଲ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମିଡିଆରେ ମତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲି ମୋ ଟୋନ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି? ଏଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଟନସିଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହବ, ମୋର ବି ହବ, ଟନସିଲ ଯାହାର ଏସନଫୁଲିଆ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଅପପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଟିଆରପି ବଢେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ, ସେତିକି ଦିନ ନିରାକରଣ କରିକି ଯିବ। ତାପରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ମା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଗାୟକ ଏଭଳିଆ ମିଳୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଏତିକି କହିବି, ମା ଏତେ ସବୁ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଏଠି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗର୍ବ କରି କୁହନ୍ତୁନି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ମିଳୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ନେଇ କେହି ଜଣେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବାଟ ଏତେ ଲିଟିଗେସନ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଦିଟାକ ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଚାଲିନି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାର ଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।